여러분 안녕하십니까? 화요일 밤 KBS 아메리칸 뉴스입니다. 뉴욕시가 아시안의 고유 명절 설을 공식 휴교일로 지정했다고 선언했습니다. 내년 2월 8일 설부터는 뉴욕시 공립학교에 수업이 없습니다. 뉴욕에서 김일강 통신원입니다. Today, we say yes to Lunar New Year as a school holiday in New York City. 빌 드 블라조 뉴욕시장이 오늘 설을 뉴욕시 공식 휴교일로 발표했습니다. 뉴욕시는 뉴저지 테너플라이에 이어 미국에서 설이 휴교일로 지정된 두 번째 도시가 됐습니다. And in this case, starting on February 8th, 2016, we'll celebrate Lunar New Year. We will become only the second major U.S. city to add Lunar New Year to our calendar, and we're proud of that fact. 뉴욕시 학생의 약 15%가 설을 쇠는 아시아계입니다. 그동안 아시아계 학생 중 상당수는 설에 병가를 내거나 결석을 하는 경우가 있었습니다. So many families had to choose between celebrating Lunar New Year or sending their kids to school. No families who have to make that choice. 설의 휴교일 지정은 아시안의 전통 문화유산이 미국 문화의 일부가 되었다는 의미가 있습니다. This holiday is not just about the kids just getting a day off from school. It's about the city of New York telling hundreds of thousands of Asian Americans that their culture and heritage is part of the American fabric. 뉴욕 주상원은 지난 9일 공립학교 설 휴일 지정 법안을 만장일치로 통과시켰습니다. 지금까지 뉴욕이었습니다. 친한파 정치인으로 알려진 레리 호건 메릴랜드 주지사가 기자회견을 갖고 림프종 암에 걸렸다고 발표했습니다. 앞으로 주지사는 암과의 싸움이 불가피한데요. 이 소식을 들은 한인 사회도 충격에 빠졌습니다. 김주원 기자입니다. 메릴랜드의 주지사 관저. 레리 호건 주지사가 가족과 함께 들어옵니다. A few days ago, I was diagnosed with cancer. It's an aggressive B-cell non-Hodgkin's lymphoma, to be specific, and it's a cancer of the lymph nodes. The truth is that I've learned over the past few days that this cancer is very advanced and very aggressive. 호건 주지사는 지난해 민주당 텃밭에서 공화당 소속으로 53%라는 압도적인 지지율로 당선돼 정가에 관심을 끌었습니다. 또한 주지사는 지난달 부인 유미 호건 여사의 모국인 한국을 비롯해 36명의 사절단을 이끌고 중국과 일본 등 아시아를 순방했습니다. 회견장에서 호건 부부는 담담한 모습으로 현재의 상황을 설명했고 인생의 모든 난관을 이겨왔듯 암과의 투병에서도 당당히 맞설 것임을 강조했습니다. I'm going to face this challenge with the same energy and determination that I've relied on to climb every hill and overcome every obstacle that I've faced in my life. The good news is that I've learned that although this cancer I have is a very aggressive one, it's also one that responds very aggressively to chemotherapy treatment, and that there's a very strong chance of success. 호건 주지사의 림프종암은 4기 혹은 상당히 진행된 3기인 것으로 알려졌고 투병 기간 중 필요할 경우 루더포드 부지사가 업무를 대행할 것으로 알려졌습니다. KBS 뉴스 김주원입니다. LA시에 이어 LA 카운티에서도 최저임금을 최대 $15까지 인상하는 안이 본격적인 심의에 들어갔습니다. 일단 오늘로 예정이 되었던 관련 조례안 발의는 미뤄졌는데요. 인상 여론이 거센 만큼 향후 위원회가 어떤 움직임을 보일지 관건입니다. 윤범수 기자가 취재했습니다. 오늘 오전 LA 카운티 슈퍼바이저 위원회, 카운티 관할 구역 내 최저임금 인상안이 처음 의제로 올라왔습니다. 쉐일라 쿠엘 3지구 슈퍼바이저는 카운티 검찰이 최저임금 인상 조례안의 초안을 작성해 위원회에 보고하는 내용의 발의안을 제안했습니다. 66% said that they were thinking of raising their wages anyway to compete
with nearby jurisdictions that are raising the minimum wage, even though they didn't know whether they were in a jurisdiction that was going to force them to do it. So it's a sort of a competitive thing, and we do talk about that. 하지만 발의안은 일단 투표가 보류됐습니다. 5명 중 2명의 슈퍼바이저들은 최저임금 인상 조례안을 작성하기 전에 일단 충분한 연구 조사가 이뤄져야 한다는 입장을 견지했습니다. My concern is that they're going to keep the employees, the good employees that they have. They're going to raise that wage. They're going to give them more hours. And the folks that we're trying to help, those hours may be reduced, forcing them to take another job or even potentially a layoff kind of situation. And that's a number that an economist can't figure out or you can't figure out. 카운티 슈퍼바이저 위원회는 카운티 경제개발공사 측에 최저임금 인상 시행에 따른 세부적인 경제 파급 영향 등을 분석해 제출할 것을 요구했습니다. 현재까지 진행된 바로는 카운티 최저임금 인상안은 2주 전 LA에서 발효된 최저임금 인상 조례안과 내용면에서 거의 일치합니다. 사실상 시와 연계한 인상안인 셈인데 이 때문에 오늘 위원회장에는 이례적으로 에릭 가세티 LA 시장이 발언자로 나서 최저임금 인상안 지지를 호소했습니다. Folks who live in unincorporated areas of Los Angeles County deserve to get that raise if they come to work here in the city of Los Angeles. We are one city. I'm proud to serve with you. I encourage you to move forward to lift more than 1 million people out of poverty and to make history and to reestablish that American value that work matters. 내년 7월부터 최저임금을 단계적으로 인상해 2020년까지 최대 $15에 이르는 것을 주 내용으로 하는 카운티 조례안은 카운티 검찰이 초안을 작성해 다시 위원회에 제출한 뒤 수정 작업을 거쳐 최종 투표를 거치게 됩니다. 일단 본격적인 논의는 시작됐지만 카운티 정부는 시와 카운티 관할 지역 간의 지리적 경제적 특성이 다른 만큼 최저임금 인상 여부는 독자적인 분석을 통해 최종 결정하겠다는 입장입니다. KBS 뉴스 윤범수입니다. 한국의 수교 50주년 행사에 참석해 한일 관계 개선 의지를 보였던 아베 총리가 더 나아가 한일 정상회담에 대한 의지를 직접적으로 밝혔습니다. 미국과 중국은 한일 간 관계 개선 움직임에 대해 환영의 뜻을 밝혔습니다. 이정민 기자의 보도입니다. 수교 50년 행사에서 한국과 일본의 미래 50년을 언급했던 아베 총리. 일본 내 추도식에서도 한일 간의 관계 개선을 거듭 강조했습니다. 특히 간접적으로만 희망했던 한일 정상회담을 직접 제안했습니다. 動きを捉えて日韓の首脳会談につなげていきたいと、両国の関係を改善発展させていきたいと思っています。 일본 언론들도 두 정상의 수교 기념식 교차 참석을 일제히 주요 기사로 다뤘습니다. 양국 정부가 관계 개선에 강한 의지를 보였다며 조속한 정상회담을 촉구했지만 8월 아베 담화가 새 갈등을 부르지 않아야 하고 한국 정부도 위안부 문제 등에서 한국민을 설득해야 한다고도 했습니다. 미국과 중국은 한일 관계 개선을 환영했지만 뉘앙스는 달랐습니다. Could that lead to better relations, better cooperation, better dialogue between the two? That's always welcome too. 我们也希望呢，韩日关系的发展有助于实现本地区的持久和平与稳定。 아베 총리의 정상회담을 향한 적극적인 행보, 한국 측에 다시 공을 넘긴 모양새입니다. 하지만 과거사 문제 등으로 관계 개선의 실질적 키는 아베 정부가 갖고 있다는 분석이 나옵니다. KBS 뉴스 이정민입니다. 미국과 중국이 두 나라 안보와 경제 분야 현안을 논의하는 연례 전략 경제 대화를 개최했습니다. 남중국해 분쟁과 사이버 안보 문제를 놓고 초반부터 미묘한 신경전이 오갔습니다. 워싱턴 이주환 특파원입니다. 오늘 열린 미중 전략 경제대화 개막식은 예상대로 두 나라 간 협력을 강조하면서도 현안을 둘러싼 신경전이 연출됐습니다. 개막 연설에 나선 조 바이든 미국 부통령은 미중 두 나라 사이의 협력은 세계 경제 발전과 안정으로 이어진다며 솔직한 대화를 강조했습니다. 반면 두 나라 사이의 갈등 요소 가운데 하나인 남중국해 인공섬 건설에 대해선 불편한 심기를 감추지 않았습니다. Because nations that discard diplomacy and use coercion and intimidation to settle disputes or turn a blind eye to aggression of others only invite instability. 사이버 안보 문제에 있어서도 은연중에 중국을 겨냥했습니다. 미국은 지난 4월 발생한 연방 공무원 신상 정보 유출 사건 배후에 중국 해커가 있다고 지목한 바 있습니다.
이에 대해 중국은 두 나라 사이의 대화가 오해를 푸는 계기가 될 것이라며 미국의 공세를 피해갔습니다. 对话不能保证事事双赢，但对抗肯定是时时双输。或许我们的对话机制 초반 신경전에도 불구하고 G2로 불리는 미국과 중국은 지난 한 해 5,900억 달러의 교역량을 기록할 정도로 밀접한 경제적 관계를 맺고 있습니다. 내일까지 이어지는 대화는 오는 9월 미국을 방문하는 시진핑 중국 국가주석의 사전 의제 점검 성격도 띠고 있습니다. 따라서 두 나라 사이에 얼굴을 붉힐 정면 충돌은 없을 것이란 관측도 나옵니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 이주환입니다. 뉴욕주 교도소에서 살인범 2명이 탈옥한 지 18일째인데요. 미국을 빠져나갔을 수도 있다는 추측까지 나왔지만 교도소에서 약 18마일 떨어진 곳에서 두 탈옥수의 DNA가 검출되는 등 결정적인 단서가 발견됐습니다. 박에스터 특파원입니다. 뉴욕주 클린턴 교도소 두 살인범의 영화 같은 탈옥 18일째. 다른 주와의 접경지대 등 수백 킬로미터 떨어진 지역들을 탐색해왔지만 탈옥수들의 결정적 흔적은 가까운 데서 발견됐습니다. 교도소에서 약 32km 떨어진 마을에서 이들을 봤다는 제보에 이어 근처 숲속 오두막에서 부츠 등 탈옥수들이 남긴 물건들이 발견됐습니다. We have recovered specific items from that cabin. We have forwarded them to the appropriate laboratories and reached conclusive determination. 두 탈옥수의 DNA가 검출된 것입니다. 경찰은 이 지역의 도로를 봉쇄하고 헬리콥터를 동원하는 등 집중 수색에 돌입했습니다. 탈옥수들에게 공구를 전달하는 등 결정적 도움을 줬던 교도소 여직원의 남편은 탈옥수들이 자신을 죽이려고 계획했다고 밝혔습니다. Their plan was they want to kill you. So I'll give you some pills they give him to knock him out and then you can pick us up. 하지만 여직원은 결국 이런 제안들을 거부했습니다. 한편 탈옥수들은 탈옥 도구들을 얼린 햄버거 고기 속에 숨겼던 것으로 알려졌습니다. 어떻게 금속 탐지기를 통과시켜 감방으로 가져갔는지 추가 내부 공모자를 찾고 있지만 아직 혐의자는 드러나지 않고 있습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박에스터입니다. 6.25 전쟁의 참상을 보여주는 희귀 사진들이 다수 공개됐습니다. 국제적십자위원회가 공개한 사진들엔 전쟁의 비극을 겪은 한반도 곳곳의 모습이 담겨 있습니다. 베이징 박종호 특파원입니다. 누더기를 걸친 채 울상을 짓고 있는 꼬마의 사진입니다. 전쟁의 고통을 보여주듯 대여섯 살 정도의 앳된 얼굴에도 자신의 몸보다 큰 보찜을 졌습니다. 1950년 12월 대구역. 열차에 타기 위해 안간힘을 쓰는 피난민들의 고통스러운 모습이 카메라에 담겼습니다. 평양과 원산 등 북한에서 촬영된 희귀 사진도 다수 공개됐습니다. 인천 상륙작전 이후 유엔군과 국군이 운영하던 포로 수용소에서 대기하고 있던 여성들. 북한군 포로들이 무릎을 꿇은 채 신문을 받는 장면도 확인할 수 있습니다. 전쟁의 포화 속에서도 미군 병사가 부상당한 중공군 병사에게 응급처치를 해주고 수용소에서 담배를 나눠주는 인도주의적인 모습도 엿볼 수 있습니다. 부산과 거제도 등 포로 수용소마다 막사가 부족해 임시 천막을 지었는데 장기자랑과 권투, 실험 등의 경기도 열렸습니다. 국제적십자위원회는 남북관계의 민감성을 고려해 전체 사진 300여 장 가운데 일부만 언론에 공개했습니다. 베이징에서 KBS 뉴스 박정호입니다. 오늘 뉴욕 증시는 소폭의 오름세를 보였습니다. 원달러 환율은 1,106원 10전입니다. 화요일 밤 KBS 아메리칸 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.